Dear student, today topic is Mycobacterium leprae. Mycobacterium leprae. Mycobacterium leprae causes leprosy or Hansen's disease. హాన్సన్స్ డిసీజ్ లెప్రసీ తెలుగులో కుష్టు వ్యాధి అంట. మైకోబాక్టీరియం లెప్రే అనే బ్యాక్టీరియా కుష్టు వ్యాధిని కలిగిస్తుంది. Mycobacterium leprae causes leprosy or Hansen's disease because this disease was identified by Armor Hansen. So it is known as Hansen's disease. And the morphology of Mycobacterium leprae is it is acid fast bacilli. It is acid fast bacteria and the shape is rod shape. It is known as bacilli. Rod shape bacteria is known as bacilli. Acid fast bacteria. It resembles the Mycobacterium tuberculosis. It resembles Mycobacterium tuberculosis. This is acid fast bacilli means it is not discoloration means by the sulfuric acid. So it is called acid fast bacilli. As it is the size of this bacteria is about 1 to 8 microns length and 0.2 to 0.5 microns diameter. The size of Mycobacterium leprae is 1 to 8 microns length and 0.2 to 0.5 diameter. And this disease was identified by the Armor Hansen. So it is known as Hansen's disease. The bacilli are arranged single or in groups. Bacilli arranged single or in groups. It is obligate intracellular parasite. Mycobacterium leprae is obligate intracellular parasite. Inside the cells, the organisms arranged as a bundle and appears like a cigar bundle. Appearance like a cigar bundle. Inside the cells they are present as bundles of organism and appears like a cigar bundle and it is acid fast bacilli. Mycobacterium leprae causes leprosy or Hansen's disease. Morphology of this bacterium is it is acid fast rod shape bacteria and the size of the bacilli is about 1 to 8 microns length and 0.2 to 0.5 microns diameter. This disease was identified by Armor Hansen and the bacilli are arranged in single or in groups. It is obligate intracellular parasite. Inside the cells they are present as bundle of organism and they appears like a cigar bundle అంటే పొగాకు చుట్ట వలె కనిపిస్తుంది. ఇట్ appears as a appears like a cigar bundle అంటే పొగాకు చుట్టలాగా కనిపిస్తుంది మనకి. అండ్ దీన్ని యాసిడ్ ఫాస్ట్ బ్యాసిల్లై అని అంటారు. ఎందుకు అంటే మనకి సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అంటే డీకలరైజింగ్ ఏజెంట్ అనేది H2SO4 తీసుకున్నా కూడా అది డీకలరైజేషన్ జరగదు కాబట్టి దాన్ని యాసిడ్ ఫాస్ట్ బ్యాసిల్లై అంటే దీంట్లో మైకాలిక్ యాసిడ్ అనేది ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ అపియర్స్ లైక్ ఏ మైకోబాక్టీరియం ట్యూబర్క్యులోసిస్. మైకోబాక్టీరియం ట్యూబర్క్యులో బ్యాక్టీరియా లాగానే ఇది కనిపిస్తుంది. And the cultural characters, it is not easily cultivated by applying the media. It cultivated in the laboratory animals. The experiments conducted in animals and the leprosy bacteria inoculated into the animals and observed the disease characters. The cultural characters is cultivation in the laboratory animals like mice. And the pathogenesis of leprae is it is a causes chronic granulomatous disease of humans. The humans are the hosts of this bacteria. Humans only affected by this mycobacterium. Leprosy is a chronic granulomatous disease of humans and the main infected site is skin and peripheral nerves and nasal mucosa. Infective areas are skin, peripheral nerves and nasal mucosa. The source of infection are nasal discharge and skin lesions of the patient. The transmission of this disease were the nasal secretion and skin lesions of the leprosy patient. It causes chronic granulomatous disease of humans. Humans only affected by this bacteria. Infective areas are skin,
peripheral nerves and nasal mucosa, and the source of infection by the nasal discharge and skin lesions of the patients. And the types of leprosy are the different types: the tuberculoid, lepromatous and borderline leprosy. Tuberculoid, lepromatous and borderline leprosy. Tuberculoid leprosy, in cases we observe the patches of flat patches on the skin. We observe flat patches on the skin and the skin is pale colored. We also observe pale colored skin. In tuberculoid leprosy, we observe the flat patches and pale colored skin. And in lepromatous leprosy, it is the highly contagious step, and in this we observe pale macules and nodules on the skin, and the skin appears dry and roughy skin. Dry skin and roughy skin we observed, and lumps on the face, and hair loss of the eyebrows and eyelashes. It is a highly contagious stage, lepromatous. And the borderline, in the borderline leprosy, we observe the red color, irregular, numerous plaque formation. Numerous red irregular shaped plaques on the skin. These are the different types of leprosy: tuberculoid, lepromatous and borderline leprosy. Tuberculoid leprosy, we observe the flat patches and pale colored skin. In lepromatous leprosy, we observe pale macules and nodules on the skin, and the dry rough skin observed, and the lumps on the face, and hair loss, eyebrows off and eyelashes. In borderline leprosy, we observed numerous red color patches on the skin. These are the different types of leprosy. And the infected area is does not face the sensitive and sensation of the skin. అంటే స్పర్శ అనేది తెలియదు. ఎక్కడైతే ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటుందో ఆ ఏరియాలో స్పర్శ ఉండదు. అండ్ ల్యాబ్ డయాగ్నసిస్, ప్రయోగశాల నిర్ధారణ. ద డయాగ్నసిస్ ఆఫ్ దిస్ డిసీజ్ బై ద కలెక్షన్ ఆఫ్ ద స్కిన్ స్క్రాపింగ్. collection of the skin scrapings, and after collection of the samples, perform the Jaden staining, Jeal-Neelsen staining. Jaden staining means Jeal-Neelsen staining, and it is also called as acid fast staining. It is also called as acid fast staining. And also conduct the skin and nerve biopsy, and the sample collected from the nasal mucosa and skin lesions. Samples collected from nasal mucosa and skin lesions, and perform the Jaden staining or acid fast staining method. And the treatment of this disease by applying the different drugs or different antibiotics known as multi-drug therapy. By using multi-drug therapy, we treat the disease. Rifampicin and clofazime. Rifampicin, clofazime antibiotics are useful for the treatment of the leprosy. Today topic is Mycobacterium leprae. Mycobacterium leprae అనేది లెప్రసీ వ్యాధిని కలిగిస్తుంది. లెప్రసీ అంటే కుష్టు వ్యాధి, లేదా దీన్నే హాన్సన్స్ వ్యాధి అని కూడా అంటారు. ఎందుకంటే ఈ వ్యాధిని ముందుగా అబ్జర్వ్ చేసిన ఎవరంటే హాన్సన్స్ అనే సైంటిస్ట్, అందుకే ఆయన పేరు మీద హాన్సన్స్ డిసీజ్ అని అంటారు దీన్ని. మైకోబాక్టీరియం లెప్రే అనేది బ్యాక్టీరియా పేరు. ఇది కలిగించే వ్యాధి లెప్రసీ లేదా కుష్టు వ్యాధి, ఇంకా హాన్సన్స్ వ్యాధి అని కూడా అంటారు. మరి బాహ్య స్వరూపాన్ని, మార్ఫాలజీ అంటే బాహ్య స్వరూపం తీసుకున్నప్పుడు ఇది యాసిడ్ ఫాస్ట్ బ్యాసిల్లై అంటారు. రాడ్ షేప్గా ఉంటుంది, కడ్డీ ఆకారంలో ఉండే బ్యాక్టీరియాలను బ్యాసిల్లై అంటాం. ఇది యాసిడ్ ఫాస్ట్ బ్యాసిల్లై అంటే ఇది సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లాన్ని మనము అప్లై చేసినప్పుడు కూడా అంటే డీకలరైజేషన్ జరగదు, అంటే ఇది యాసిడ్ ఫాస్ట్ బ్యాక్టీరియా. లైక్ మైకోబాక్టీరియం ట్యూబర్క్యులోసిస్ లాగానే కనిపిస్తుంది. మైకోబాక్టీరియం ట్యూబర్క్యులోసిస్ బ్యాక్టీరియా లాగా కనిపిస్తుంది, అందుకే దీన్ని ఏమంటాం, యాసిడ్ ఫాస్ట్ బ్యాసిల్లై అంటాం. ఇంకా దీని యొక్క పరిమాణం తీసుకున్నప్పుడు 1 to 8 మైక్రాన్స్ పొడవు,
0.2 టు 0.5 మైక్రాన్స్ డయామీటర్ని కలిగి ఉంటుంది. అండ్ ఈ వ్యాధిని ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేసిన ఎవరంటే ఆర్మర్ హాన్సన్ అనే సైంటిస్ట్. ఈ బ్యాసిల్లై అనేది ఒకటిగా కానీ గుంపులుగా కానీ అమరి ఉంటుంది. బ్యాసిల్లై అనేది గుంపుగా కానీ విడివిడిగా కానీ అమరి ఉంటుంది. ఇన్సైడ్ ద సెల్ అంటే కణాల లోపల ఇవి ఒక గుంపులాగా ఒక బండిల్ లాగా కలిగి ఉంటాయి. కణం లోపల ఇదేంటిదంటే కణాంతర పరాన్నజీవి ఇవి కణం లోపల ఒక గుంపుగా ఏర్పడి మనకి పొగాకు చుట్ట వలె కనిపిస్తుంది. అండ్ దీన్ని ఏమంటాం యాసిడ్ ఫాస్ట్ బ్యాసిల్లై అంటాం. ఇది బాహ్య స్వరూపం. మైకోబాక్టీరియం లెప్రే అనేది లెప్రసీ లేదా హాన్సన్స్ వ్యాధిని కలిగిస్తుంది. ఇది యాసిడ్ ఫాస్ట్ కడ్డీ ఆకారంలో ఉండే బ్యాక్టీరియా. అండ్ దీన్ని ఫస్ట్ ఆర్మర్ హాన్సన్ అనే సైంటిస్ట్ గుర్తించిండు. బ్యాసిల్లై అనేది ఒకటిగా విడివిడిగా కానీ గుంపులుగా కానీ అమరి ఉంటుంది. కణం లోపల గుంపులుగా ఒక బండిలాగా అమరి ఉండి మనకు పొగాకు చుట్ట వలె కనిపిస్తుంది. కల్చరల్ క్యారెక్టర్ సంవర్ధక లక్షణాలను తీసుకున్నప్పుడు ఇది జంతువులలో ఇనాక్యులేట్ చేసి ఈ బ్యాక్టీరియాని పెంచుతారు, జంతువుల లోపలికి పంపిస్తారు. దాన్ని యానిమల్ కల్టివేషన్ అంటారు. ప్యాథోజెనసిస్ రోగకారకత లెప్రసీ అనేది క్రానిక్ గ్రాన్యులోమాటోస్ అనే డిసీజ్ని కలిగిస్తుంది. ఎక్కడ మానవులలో గ్రాన్యులోమాటస్ వ్యాధిని కలిగిస్తుంది. మరి ఇక్కడ ఏ ఆర్గాన్ ఇన్ఫెక్ట్ చేస్తుంది, ఏ ఏరియాని ఇన్ఫెక్ట్ చేస్తుంది బ్యాక్టీరియా అంటే చర్మము, నెక్స్ట్ ఉపరితల నాడులు, ముక్కు యొక్క శ్లేష్మ పొరలలో ఈ వ్యాధి అనేది కలుగుతుంది. చర్మము, ముక్కు యొక్క శ్లేష్మ పొరలు, ఉపరితల నాడులలో ఈ బ్యాక్టీరియా అనేది ఇన్ఫెక్షన్ని కలుగజేస్తుంది. మరి ఏ విధంగా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది, ఏ విధంగా వ్యాధి వ్యాప్తి జరుగుతుంది అంటే నాసల్ డిశ్చార్జ్ ముక్కు స్రావాల ద్వారా, స్కిన్ లీజియన్స్ అంటే చర్మము స్రావాల ద్వారా, ముక్కు స్రావాలు చర్మం స్రావాల ద్వారా ఇన్ఫెక్షన్ అనేది వ్యాప్తి చెందుతుంది. అండ్ టైప్స్ లెప్రసీలో వివిధ రకాలు ఉంటాయి. ట్యూబర్క్యులాయిడ్, లెప్రమాటస్ అండ్ బార్డర్ లైన్ లెప్రసీ అంటారు. ఈ ట్యూబర్క్యులాయిడ్ లెప్రసీలో మనకి స్కిన్ పైన చర్మం పైన ప్యాచెస్ అనేవి ఏర్పడతాయి. స్కిన్ అనేది పేలిపోయినట్టుగా ఉంటుంది, అంటే పేల్ కలర్డ్గా కనిపిస్తుంది. లెప్రమాటస్ స్టేజ్లో పేల్ కలర్డ్ అంటే కలర్లెస్ మ్యాక్యూల్స్ ఉంటాయి. ఇంకా బొడిపెలు, చర్మం పైన బొడిపెలు నాడ్యూల్స్ అంటాం, బొడిపెలు అనేవి ఏర్పడతాయి. చర్మం పొడిగా మారుతుంది, రఫ్గా మారుతుంది. ఇంకా ముఖం పైన కూడా లంప్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. ఇంకా హెయిర్ లాస్, ఐబ్రోస్, ఐ ల్యాషెస్ అనేవి హెయిర్ లాస్ అనేది జరుగుతుంది. అది లెప్రమాటస్ స్టేజ్లో. ఇంకా బార్డర్ లైన్లో తీసుకున్నప్పుడు ఎరుపు రంగులో ఇర్రెగ్యులర్గా అంటే వివిధ ఆకారాలుగా ఉన్న ప్లాక్ ఫార్మేషన్ అనేది కలుగుతుంది. అంటే చాలా నెంబర్ ఆఫ్ రెడ్ కలర్ ప్యాచెస్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ద బార్డర్ లైన్ లెప్రసీ. ఇది లెప్రసీ యొక్క వివిధ రకాలు. ట్యూబర్క్యులాయిడ్, లెప్రమాటస్, బార్డర్ లైన్ లెప్రసీ. ట్యూబర్క్యులాయిడ్ లెప్రసీ స్టేజ్లో మనకి చర్మం పేలిపోయినట్టుగా అవుతుంది, చర్మం పైన నునుపుగా ఉండే ఏరియా అనేది ప్లాక్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. లెప్రమాటస్ స్టేజ్లో ఏంటిదంటే బొడిపెల్లాగా స్కిన్ పైన బొడిపెలు ఏర్పడుతుంటాయి. ఇంకా ఐబ్రోస్, ఐ ల్యాషెస్ అనేవి రాలిపోతాయి, అంటే హెయిర్ లాస్ అనేది జరుగుతుంది. బార్డర్ లైన్లో ఎరుపు రంగు దద్దుర్లు అనేవి చర్మం పైన గమనించవచ్చు. ఈ లెప్రసీ బ్యాక్టీరియా అనేది చర్మాన్ని, ముక్కు శ్లేష్మ పొరలను, ఉపరితల నాడులను ఇన్ఫెక్ట్ చేస్తుంది. మరి ప్రయోగశాల నిర్ధారణ తీసుకున్నప్పుడు చర్మం పై పొరలను సేకరించాలి స్కాల్ప్స్ ద్వారా. కలెక్షన్ ఆఫ్ ద స్కిన్ స్క్రాపింగ్స్ అంటే చర్మపు పై పొరలని సేకరించాలి. ఇంకా స్కిన్ లీజియన్స్ ముక్కు యొక్క స్రావాలని శాంపిల్గా తీసుకుంటారు. చర్మపు స్రావాలను, ముక్కు స్రావాలను సేకరించి జెడెన్ స్టెయినింగ్, జీల్ నీల్సన్ స్టెయినింగ్ మెథడ్ ద్వారా ఈ బ్యాక్టీరియాని గుర్తించవచ్చు. జీల్ నీల్సన్ స్టెయినింగ్, దీన్నే యాసిడ్ ఫాస్ట్ స్టెయినింగ్ అని కూడా అంటారు. మైకోబాక్టీరియం ట్యూబర్క్యులోసిస్కి కూడా ఇలా యాసిడ్ ఫాస్ట్ స్టెయినింగ్ ద్వారానే నిర్ధారిస్తారు. మైకోబాక్టీరియం లెప్రసీని కూడా మనము జెడెన్ స్టెయినింగ్ ద్వారా నిర్ధారించవచ్చు. ఇది ప్రయోగశాల నిర్ధారణ. ప్రయోగశాల నిర్ధారణకు మనం నమూనాగా ఏం తీసుకుంటాము, స్కిన్ లీజియన్స్ అండ్ నాసల్ మ్యూకోసా నుంచి శాంపిల్ కలెక్ట్ చేసి జెడెన్ స్టెయినింగ్
స్క్రీనింగ్ ద్వారా నిర్ధారిస్తాం. ఇంకా చర్మము నాడుల యొక్క బయాప్సీ ద్వారా కూడా ఈ వ్యాధి నిర్ధారణ చేస్తాము. ట్రీట్మెంట్ చికిత్స, ఈ లెప్రసీ కుష్టు వ్యాధికి చికిత్స ఏంటిదంటే మల్టీ డ్రగ్ థెరపీ, అంటే వివిధ రకాల యాంటీబయోటిక్లను ఉపయోగించి చికిత్స అనేది చేస్తారు. దాన్నే మల్టీ డ్రగ్ థెరపీ అంటారు. ఉదాహరణకు రిఫాంపిసిన్, క్లోఫాజైమ్ అనే యాంటీబయోటిక్లని ఈ వ్యాధి నివారణకు ఉపయోగిస్తారు. ఇది మైకోబాక్టీరియం లెప్రే గురించి. మైకోబాక్టీరియం లెప్రే అనేది లెప్రసీ లేదా కుష్టు వ్యాధిని కలిగిస్తుంది. ఎక్కడ అంటే చర్మం పైన బొడిపెలు అనేవి ఏర్పడి వాటి నుంచి ఫ్లూయిడ్ అనేది విడుదలవుతుంది. ఆ విధంగా ఇన్ఫెక్షన్ అనేది వేరే వాళ్ళకు కూడా స్ప్రెడ్ అయ్యే ఛాయిస్ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద మైకోబాక్టీరియం లెప్రే.